بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما به والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل
لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم
يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا ومولانا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نماজের দুরূদ পড়ি اللهم صل على محمد জোরে পড়ি كما صليت على إبراهيم জোরে জোরে محبته এতক্ষণ তো আমি পড়ছি না ভাই, এতক্ষণ আমি জোরে জোরে আওয়াজ করে কেরাত শুনিয়েছি না আপনাদের? খুশি হন নাই? বেজার হইছেন? তা আমি এতক্ষণ আওয়াজ করে করে পড়লাম আর আপনারা একটু আওয়াজ করে করে মুহাব্বতের সাথে রাসূলের শানে যদি দুরূদ না পড়েন এটা কি ভালো দেখা যায়? একটু গলা ছেড়ে হৃদয় উজাড় করে বিশ্ব নবীর মুহাব্বতে, কার মুহাব্বতে? বিশ্ব নবীর মুহাব্বতে একটু গলা ছেড়ে হৃদয় উজাড় করে সরকারে দো আলমের শান একটু দুরূদ পড়েন না ভাই। সরকারে দো আলম বিশ্ব নবী সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, কি বলেন? একটু জবানটা খুলে মুহাব্বতে পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ। মাশাআল্লাহ। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. عشق محبوب خدا، عشق محبوب خدا جس دل حاصل نہیں، लाखों मुमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं, बलागल उला।
حسنت جميع خصاله অনুপম চরিত্র মধুর জটায় রয়েছে দৃষ্টান্ত যার। সে কে বলতে পারেন? কে? ও মুসলমান, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চরিত্র চেয়ে আর কারো চরিত্র কি সুন্দর আছে? হ্যাঁ, আপনারা যেমনি বলতে পারতেছেন না, অনেকে চিন্তা ভাবনা করতেছেন, মনে করতেছেন কে আমগো নেতাগো চরিত্র খারাপ নাকি? হ্যাঁ, আল্লাহু আকবার। যার চরিত্রের সার্টিফিকেট কে দিয়েছেন? স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। মহব্বতের সাথে বলতে হবে। অনুপম চরিত্র মধুর জটায় রয়েছে দৃষ্টান্ত যার। দুরুদ পড়ি সকলে মিলে তারি তরে হাজারো বার বালাগাল উলা। حسنت جميع خصاله একটু জিকির করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা আরো জোরে মোহাব্বত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। জোরে জোরে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল বিজরা হিলফুল ফুজুল ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এক বিরাট আজিমুশান ইসলামী মহাসম্মেলন, উক্ত সম্মেলনের মান্যবর সভাপতি, প্রধান অতিথি, দিগার হযরতে উলামায়ে কেরাম, তলাবায়ে ইজম, দূর দূরান্ত থেকে আগত দিন প্রিয়, ইসলাম প্রিয় আমার কলিজার টুকরা তাওহীদি মুসলমান ভাইরা ও আমার হৃদয়ের স্পন্দন যুবক বন্ধুরা, বৃদ্ধ বাবারা, পর্দার আড়ালে সম্মানিতা মা ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সেই মহান রব্বে করিমের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া, যে মহান রব্বে করিম যে কালে, যে যুগে, যে সময়, যে শতাব্দীতে, যে মুহূর্তে আজকে আমাদেরকে এত সুন্দর কোরআন ও হাদিসের মজমা, জান্নাতের বাগান, এই বাগানে আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে আসার বসার সুযোগ করে দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় নিয়ামত পবিত্র কোরআনে হাকিমের তেলাওয়াত শ্রবণ করার তৌফিক দিয়েছেন। এই জন্য আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে, হৃদয় উজাড় করে শুকরিয়া তান আদায় করি। জোরে সোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আজকের মাহফিলে আসতে পেরে খুশি নাকি বেজার? কে কে বেজার হাতগুলা উঠান। মাশাআল্লাহ, তাহলে বোঝা গেছে যে না, কোরআনে পাকের তেলাওয়াত খুব মনোযোগ সহকারে শোনা হয়েছে, ঠিক কিনা বলেন?
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে নবী, ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ঈমানা। হে নবী, পৃথিবীর জমিনে একটা হকের দল থাকবে, তারা সব সময় দ্বীনের জন্য মেহনত করবে, তারা হচ্ছে আমার পেয়ারা বান্দা, তাদের নাম হচ্ছে মুমিন। এই মুমিনদের সামনে যখন কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত করা হবে, দুনিয়ার সমস্ত কাজ ব্যবসা বাণিজ্য বাদ দিয়ে পাগলের মতো পঙ্গপালের মতো ছুটে আসবে আল্লাহর কোরআন শোনার জন্য। আর এই কোরআনে পাকের তেলাওয়াত শুনে তাদের অন্তর প্রকম্পিত হবে, তাদের অন্তর বৃদ্ধি পাবে। হে নবী, আপনি শুনে রাখেন, এরাই হচ্ছে আমার পেয়ারা বান্দা। কোরআনে পাকের তেলাওয়াত শুনে যারা দৌড়ায় দৌড়ায় আসছে না ভাই, যারা দৌড়ে দৌড়ে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত শুনে মাহফিলের মঞ্চের দিকে ছুটে আসছে, ও মুসলমান, তারা শুধু মাহফিলের মঞ্চের দিকে আসে নাই, তারা জান্নাতের সার্টিফিকেট, জান্নাতের টিকিট দেওয়ার জন্য দৌড়ে এসেছেন। ঠিক কিনা বলেন? আজকে মুসলমানদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে, হয় নাই? আজকে মুসলমানদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে। এই জন্য আজকে মুসলমানরা পৃথিবীর কোন দেশেই শান্তি পাইতেছে না। জনগণের ঈমান তো দুর্বল হয়েছে, এর চেয়ে আরো বেশি দুর্বল হয়েছে মুসলিম শাসকদের ঈমানের অবস্থা 12টা বাজে গেছে। ঠিক কিনা বলেন? এর কারণ হচ্ছে মুসলিম শাসকদের মাঝে আজকে কোরআনের শিক্ষা নাই, দ্বীনের শিক্ষা নাই, রাসূলের মুহাব্বত নাই। বলতে পারেন, হুজুর কে বলছে কোরআনের শিক্ষা নাই? কোরআনের শিক্ষা যদি তাদের মাঝে থাকতো, কোরআনের মুহাব্বত যদি তাদের মাঝে থাকতো, আজকে সারা পৃথিবীর মুসলমানগুলোকে শোষণ করা হচ্ছে কি হচ্ছে না? মুসলিম দেশের সম্পদগুলো আজকে ইহুদি খ্রিস্টানরা দখল করে নিয়ে যাচ্ছে। ও মুসলমান, এখনো মুসলমানদের ঘুম ভাঙতেছে না, এখনো মুসলমান ঘুমাচ্ছে। আজকে মুসলমানদের পাশের রাষ্ট্র মায়ানমারের মুসলমানদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর মুসলমানদের গ্রামগুলো নাসিকা বাহিনী, মায়ানমার বাহিনী আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক কিনা বলেন? ও মুসলমান, প্রতিবাদ করার মতো কোন মুসলমান দেশের শাসক পাইছেন এই পর্যন্ত? জোরে বলেন, পাইছেন? আপনি নিজেকে শুধু কালেমা পড়ে মুসলমান হইছেন, বাপ দাদার পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে মুসলমান হইছেন, আপনার বাপে মুসলমান, আপনার 14 গোষ্ঠী মুসলমান, শুধু কালেমা পড়ে মুসলমান হইলে কি মুসলমান হওয়া যায়? এতই সোজা? হযরত সাহাবায়ে কেরাম কি শুধু কালেমা পড়ে মুসলমান হইছিল, নাকি তার সাথে আরো কিছু ছিল? জোরে বলেন। ও মুসলমান, আজকে মুসলমানের চিন্তা চেতনা ধারণা হচ্ছে লম্বা একটা পাঞ্জাবি টুপি পরে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়লে শুধুমাত্র মুসলমান হওয়া যায়। এটা ভুল ধারণা। শুধু তুমি নামাজ পড়বা এতেই মুসলমান হওয়া যায় না, কালিমা পড়েই মুসলমান হওয়া যায় না। মুসলমান হতে হলে আগে কালিমার হাকিকত জানতে হবে। ঠিক কিনা বলেন? কালেমার হাকিকত কি? কালেমা তৈয়বা লা ইলাহা, সবাই পড়েন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো আছে? আপনি কালেমা পড়লেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, কোনো সৃষ্টিকর্তা নাই, কোনো ইলাহ নাই, একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহই আপনাকে সাহায্য করতে পারে, আল্লাহই বাঁচাইতে পারে, আল্লাহই খাওয়াইতে পারে। ঠিক কিনা বলেন? এটা হচ্ছে কালেমার হাকিকত। কিন্তু বাংলাদেশের সারা পৃথিবীর মুসলমানদের হাকিকত হচ্ছে কালেমা পড়ছি ঠিক আছে, কিন্তু আমাদেরকে বাঁচানোর মতো পৃথিবীতে আরো প্রভু আছে। এই হিসাব করে কি করে না? করে না? এই কিছুদিন আগে আমেরিকার নির্বাচন গেল, বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীর মিডিয়াগুলো তোড়জোড় শুরু করছে। শুধু বাংলাদেশ নেই, অনেক দেশের টকশোর ভিতরে নেতারা হিসাব করতেছে যে হিলারি ক্লিনটন যদি প্রেসিডেন্ট হয়, একদল বলে আমাদের জন্য ভালো, আর একদল বলে যে না, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হইলে আমাদের জন্য ভালো। ঠিক কিনা বলেন? হ্যাঁ? অথচ আল্লাহ তাআলা এই যে কোরআন, সামনে 30 পারা কোরআন, এই কোরআন খুলে দেখেন, আল্লাহ বলতেছেন হে নবী আপনি বলে দেন আপনার উম্মতদেরকে,
ওদের মাথা তো নষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা, পড়েন না কেন? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা আউলিয়া বা'দুহুম আউলিয়াউ বা'দ। হে নবী, আপনি আপনার উম্মতদেরকে সুন্দর করে বুঝায় দেন, সৌদি আরবের সরকারকে বুঝায় দেন, পাকিস্তানের সরকারকে বুঝায় দেন, বাংলাদেশের সরকারকে বুঝায় দেন, সেই কাতারের সরকারকে বুঝায় দেন, দুবাইয়ের সরকারকে বুঝায় দেন, সেই আফ্রিকার সরকারকে বুঝায় দেন। সারা পৃথিবীর যতগুলো বিধর্মী শক্তি আছে, আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা, তারা সব কুফরি শক্তিগুলো এক হয়ে যাবে, এক হয়ে যাবে। তোমরা কুফরি শক্তিদেরকে যতই বন্ধ মনে করো না কেন, আসলে কোনোদিন তারা বন্ধ হবে না। তোমাদের কাছ থেকে তারা ফায়দা লুটে নিয়ে তোমাদেরকে লাথি মেরে ড্রেনের ভিতরে ফেলে দিবে। আজকে পৃথিবীর দিকে তাকাইলে আমরা তাই দেখতে পাই। আজকে মুসলমানদেরকে ইহুদি খ্রিস্টানরা শুধু ইউজ করে, কি করে? ইউজ করে, ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে মুসলমানদেরকে মুলা ঝুলায় ঝুলায় শুধু মুসলমানদের পিছনে পিছনে ঘুরায়। আসলে মুসলমানদেরকে তেমন কিছু দেওয়া হয় না, অথচ এর পরিবর্তে মুসলিম দেশের সম্পদগুলো তারা লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। ঠিক কিনা বলেন? বাংলাদেশে পৃথিবীতে একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন আছে, নাম হচ্ছে জাতিসংঘ। কি সংঘ? জাতিসংঘ। এই জাতিসংঘের সদস্য হচ্ছেন আমেরিকা, লন্ডন, ব্রিটেন, তারপরে আরো জার্মান, অস্ট্রেলিয়া, অনেকগুলো দেশের বাংলাদেশও জাতিসংঘের একজন সদস্য। কিন্তু মুসলমানদের আরেকটা সংগঠন আছে, সেটার নাম হচ্ছে ওআইসি। নাম কি? জোরে বলেন, নাম কি? ওআইসি। এই যে আজকে পৃথিবীর জমিনে কাশ্মীরে মুসলমানদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে, কাশ্মীরের মুসলমান চায় একটা স্বাধীন সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র। মায়ানমারের মুসলমানদেরকে 1 বছর 2 বছর নয়, যুগের পর যুগ মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। ও মুসলমান, একজন খ্রিস্টানের উপর অত্যাচার করলে জাতিসংঘ গর্জে ওঠে, সারা পৃথিবীর কুফরি শক্তিগুলো গর্জে ওঠে। আজকে মায়ানমারের মুসলমানদেরকে হত্যা করে করে নদীর ভিতরে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। মায়ানমারের মুসলিম মা বোনগুলো কান্না করে করে বলতেছে, ও মুসলিম দেশের যুবকরা, তোমরা কি দেখো না আমাদের উপরে এইভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে? তোমরা কি আমাদের ভাইরা? বিশ্বনবী তো বলেছেন, আল মুসলিম আখুল মুসলিম, মুসলমান মুসলমানের ভাই, মুসলমান মুসলমানের ভাই। একজন মুসলমানকে আঘাত করলে সারা পৃথিবীর মুসলমান গর্জে উঠবে। এটাই হচ্ছে কালিমার হাকিকত। ঠিক কিনা বলেন? ও মুসলমান, নবী আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পরে, কথা খেয়াল করেন ভালো করে, নবী আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পরে সারা পৃথিবীতে নাস্তিকতার ঝনঝনানি শুরু হয়ে গেছে। সিরিয়ায় মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, এখনকার কথা বলছি না। নবী আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পরে সিরিয়ায় নাস্তিকতা বেড়ে গেছে, মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। মদিনায় খবর পাঠালো হলো, আমিরুল মুমিনিন, এইদিকে তো মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, আপনি কি করবেন? সেই সময় মুসলমানদের খলিফা ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। মজলিসে শুরার সদস্যদের নিয়ে বৈঠক বসলেন। অনেক সদস্য বলতেছেন, আমিরুল মুমিনিন নবী আলাইহিস সালাম এখন ইন্তেকাল করছে, এখন সবার মন ভাঙা। আর নবীজি ইন্তেকালের পরে মদিনার পাশের রাষ্ট্রগুলো তারা আমাদের অনেক বেশি বিরোধী মনে করছে, তারা আমাদের অনেক বড় শত্রু। সিরিয়ায় এখন মুসলমানদের অত্যাচার করা হচ্ছে, ওই মুসলমানদের উদ্ধার করার জন্য যদি আপনি মদিনা থেকে সিরিয়া যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য পাঠান, তাহলে আমাদের শক্তিগুলো, আমাদের শত্রুগুলো মদিনা দখল করে ফেলবে। এটা মজলিসের শুরা সদস্যের অনেকেই বক্তব্য দিলেও, কিন্তু রাসূলের সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই কথার পরিবর্তে কি বললেন দেখেন। রাসূলের সাহাবী সাইয়েদনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ও আমার বন্ধুরা, ও সাহাবীরা, শোনো শোনো,
আজকে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, নির্যাতন করা হচ্ছে। আজকে মুসলমানদেরকে যদি আমরা সাহায্য করার জন্য কোন সৈন্য যদি আমরা সিরিয়ায় প্রেরণ না করি, মদিনাওয়ালা কিন্তু দেখতেছেন, ঠিক কিনা বলেন? ও মুসলমান, তোমার উপর আমার উপর কেমন মায়া, তুমি আমি একজনকে কেমন মায়া করি, এর চেয়ে আরো কোটি কোটি গুণ বেশি মায়া করতেন সরকারে দো আলম নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঠিক কিনা বলেন? হযরত আবু বকর বলে, ও আমার বন্ধুরা, সাহাবীরা, শোনো শোনো, আমি আবু বকর রাসূলের সাহাবী, আমি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতেছি, সিরিয়ায় মুসলমানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, ওই মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য আমি মদিনা থেকে সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করব। এতে করে যদি মদিনার সব সৈন্য যদি সিরিয়ায় প্রেরণ করতে হয়, আমি প্রেরণ করব। তারপর আমি একা আবু বকর সিদ্দিক মদিনার অলিগলিতে ঘুরা ঘুরা আমি মদিনা একা একা পাহারা দিব। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এক সাহাবী বলে, আমিরুল মুমিনিন, আপনি কি একা একা পাহারা দিতে পারবেন নাকি? হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি একা একা মদিনা পাহারা দিব। এতে করে যদি মদিনার জীবজন্তু কুকুরগুলো যদি আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে, আমার কোনো দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, ঠিক কিনা বলেন? এই জন্য ওই মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য আমি আবু বকর নবী আলাইহিস সালাম যে মুজাহিদের দল গঠন করে গেছে, সেই মুজাহিদ বাহিনীদেরকে আমি প্রেরণ করব। এমনকি সেই মুজাহিদ বাহিনীর সিপাহ সালারের দায়িত্ব পালন করবেন, আমিরের দায়িত্ব পালন করবেন হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ও মুসলমান, এটা হচ্ছে কালিমার হাকিকত। কালিমা পড়লে মুসলমান হওয়া যায় না, সাচ্চা মুসলমান দাবি করা যায় না। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বা, টুপি লাগায় ঘুরবা, দাড়ি রাখছো, ঠিক আছে, হজ করছো, কিন্তু তোমার পাশে যদি ইসলাম বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড হয়, সেটা প্রতিবাদ করার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে, তারপর যদি প্রতিবাদ না করো, তুমি মুসলমান হওয়ার যোগ্য না, ঠিক কিনা বলেন? হযরত সাহাবায়ে কেরাম তো এমনটি করেন নাই, হযরত সাহাবায়ে কেরাম তো এমনটি করেন নাই। ও মুসলমান, এই জন্য বলতেছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে কারীমের ভিতরে বলেন, ওয়ামান আহসানু কাওলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ ওয়া আমিলা সালিহান ওয়া ক্বালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন। হে নবী, আমি আপনাকে একখান কোরআন দিয়েছি, যে কোরআনে কারীম আমি আপনাকে দিয়েছি, এই কোরআনে কারীম থেকে আপনি মানুষদেরকে তেলাওয়াত করে শুনান, আর সুন্দর সুন্দর কথা বলে বলে মানুষদেরকে দ্বীনের দিকে ডাকেন। কি করেন? জোরে বলেন, কি করেন? দ্বীনের দিকে ডাকেন। নবী আলাইহিস সালাম সেইভাবেই হযরত সাহাবায়ে কেরামদেরকে দ্বীনের দিকে ডেকেছিলেন। ও মুসলমান, আজকে বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমানের অবস্থা এতটাই নিচু নেমেছে, আজকে মুসলমানদের ঈমানের অবস্থা এমনটা 12টা বেজেছে, আজকে মুসলমান ঠিক মতো নামাজ পড়তে চায় না, আজকে মুসলমান মসজিদে যেতে চায় না, আজকে মুসলমান দ্বীনের কাজগুলো করতে চায় না। এর একটি মাত্র কারণ হলো মুসলমানদের মাঝে ঈমানি শক্তি নাই, ঠিক কিনা বলেন? মুসলমানদের মাঝে ঈমানি শক্তি নাই। এই ঈমানি শক্তি, ও মুসলমান, তোমার মাঝে যদি ঈমানি শক্তি না থাকে, তাহলে কি গুনার কাজ থেকে বাঁচা যাবে? বলেন, বাঁচা যাবে? আমাদের কাছে আজকে যে ঈমানি শক্তি আছে, এই ঈমানি একটা শক্তি দিয়ে আমরা একটা গুনার কাজ থেকে বাঁচতে পারি না। তুমি যদি তোমার ঈমানি শক্তি দিয়ে গুনার কাজ থেকে বাঁচতে না পারো, তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে কিভাবে বাঁচবা? ঠিক কিনা বলেন? নবী আলাইহিস সালামের সাহাবী নবী আলাইহিস সালামকে এত মহব্বত করতেন, ভালোবাসতেন, সেইভাবে কিন্তু আমরা আজকে নবীজিকে মহব্বত করতে পারি না, ভালোবাসতে পারি না। বলেন, না হুজুর, আমরা তো নবীজিকে অনেক ভালোবাসি। নবীজি বলে, না না না, আমার সাহাবায়ে কেরাম শুধু আমাকে মুখে মুখে ভালোবাসে নাই, আমার সাহাবায়ে কেরাম আমাকে সুন্নতের মাধ্যমে ভালোবাসতে, ঠিক কিনা বলেন? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর মিম্বারের ভিতরে বসা, নবীজি মসজিদের নববীর মিম্বারে উপবিষ্ট, হযরত সাহাবায়ে কেরামের জামাত তার সামনে বসা।
কিছু সাহাবী এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতেছে। নবী আলাইহিস সালাম মসজিদের নববীর মেম্বার থেকে বসলে বললেন, ইজলিসু ইজলিসু, ও সাহাবীরা তোমরা বসে পড়ো, তোমরা বসে পড়ো। রাসূলের প্রিয় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অনেক বড় জলিল কদর সাহাবী ছিলেন, ঠিক কিনা বলেন? অনেক বড় জলিল কদর সাহাবী ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ও মুসলমান, ও যুবক, দেখো দেখো কেমন করে রাসূলের সাহাবীরা রাসূলকে মহব্বত করতেন, ভালোবাসতেন। নবী আলাইহিস সালাম বললেন, ইজলিসু ইজলিসু, বসো বসো। এই কথা শোনা মাত্র রাসূলের সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ মসজিদের নববীর সিঁড়ির ভিতরে দাঁড়ানো ছিল। নবী আলাইহিস সালাম এই কথা বলার সাথে সাথে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সেখানেই বসে পড়লেন। নবীজি বললেন, ও সাহাবী, আমি তো তোমাকে সেখানে বসতে বলি নাই। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি মসজিদে নববীর মেম্বারে বসা ছিলেন, আপনি বলছেন বসতে বসতে। আমি আপনার সম্মানার্থে, আমি আপনার মহব্বতে, আমি আপনার নির্দেশে আপনি যেখানেই যখনই বলছেন বসতে, আমি মসজিদে নববীর সিঁড়ির ভিতরে আপনার মহব্বতে বসা পড়ছি। সুবহানাল্লাহ বলেন। এই ছিল নবীজির প্রতি মহব্বত, এই ছিল নবীজির প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন, ঠিক কিনা বলেন? আজকে আমরা নবীজিকে মহব্বত করতে পারি না, আজকে আমরা নবীজিকে ভালোবাসতে পারি না, এই জন্য আমাদের চরিত্র ঠিক নাই। কথা বলেন না কেন? আজকে আমরা এক নবীর চরিত্র মানতে পারি না, আজকে আমরা এক নবীর ইতাআত করতে পারি না, আজকে আমরা এক নবীর অনুসরণ করতে পারি না। আজকে নবীকে অনুসরণ না করার কারণে, নবীর আখলাক চরিত্র মুসলমানদের মাঝে না থাকার কারণে আজকে মুসলমানগুলো নির্যাতিত হচ্ছে, ঠিক কিনা বলেন? ঠিক কিনা বলেন? সারা পৃথিবীর মুসলমানরা যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়ে, সারা পৃথিবীর মুসলমান যদি দস্তরখানা বিছায় ভাত খায়, সারা পৃথিবীর মুসলমান যদি মিসওয়াক ওযু করার নামাজ পড়ার সময় যদি মিসওয়াক করে, সারা পৃথিবীর মুসলমান যদি দস্তরখানা বিছায় ভাত খায়, সারা পৃথিবীর মুসলমান যদি নবীজির হাদিস আফসুস সালাম ও আতঈমুত তাআম, তোমরা এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে সালাম দিবা, এইভাবে করে যদি প্রত্যেকটা মুসলমান নবীজির সুন্নাত অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তাহলে কিন্তু মুসলমানদেরকে পৃথিবীর কোন শক্তি পরাজিত করতে পারবে না, পারবে না, ঠিক কিনা বলেন? ও মুসলমান, মুসলমানদের সময়, মুসলমানদের অবস্থা খুব খারাপ, খুব খারাপ। আজকে এই যে মুসলমানদের যে পরিস্থিতি, নবী আলাইহিস সালাম বলে, এমন পরিস্থিতি যখন তোমাদের মাঝে আসবে, তখন তোমরা বেশি বেশি করে আমার কোরআন এবং আমার হাদিসকে তোমরা আঁকড়ে ধরো। কি করো? তারাকতু ফীকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা, কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাত রাসূলি। নবীজি বলেছেন, সাহাবীরা শোনো শোনো, আমার উম্মতকে বলে দিও, আমার উম্মতের এমন একটা সময় আসবে, আমার উম্মতের পদস্খলন শুরু হবে, আমার উম্মতের পতন শুরু হবে। ওই সময় পৃথিবীর কোন শক্তি আমার উম্মতকে বাঁচাইতে পারবে না। আমার উম্মতকে বাঁচানোর জন্য দুইটা পথ, দুইটা ফর্মুলা আছে। একটা হচ্ছে আল্লাহর কোরআন, আর একটা হচ্ছে রাসূলের হাদিস। আমরা কোরআনকে কি ধরার মতো ধরছি নাকি ছাড়ার মতো ছাড়ছি? জোরে বলেন, ধরার মতো ধরছি নাকি ছাড়ার মতো ছাড়ছি? আজকে মুসলিম যুবকরা কোরআনকে ছেড়ে দিয়া একটা জিনিস ধরার মতো ধরছে। সেটা কি? সেটা হচ্ছে মোবাইল আর ফেসবুক। মোবাইল আর ফেসবুক। দোস্তে বইয়া খাইতাছে, আর এক দোস্তে বইয়া বলদের মতো টিপতে আছে। খাওয়া এদিক দিয়ে ঢুকা এদিক দিয়ে পড়া যায়, কোনো খবর নাই। আবার কিছু মা বোনরা টিভির সামনে বসে বসে স্টার জলসা দেখে, আর তার বাচ্চারে দুধের ইটা কি বলে, ফিটারের যে মুখটা, ওটা মুখের ভিতরে না দিয়ে কানের ভিতরে ঢুকায় দেয়। এই হচ্ছে আজকে মুসলমানের অবস্থা। এই কি? জোরে বলেন, এই কি? আল হাক্কু মুররুন। ও মুসলমান, তুমি কেন ভিনদেশী সংস্কৃতিতে তুমি তোমার গা কেন ভাসায় দিবা? তুমি ভারতীয় সংস্কৃতিকে কেন তুমি গা ভাসায় দিবা? তুমি তো মুসলমান, তুমি তো মুসলমান, তুমি তো ভারত শাসন করেছিলা, তুমি তো ইউরোপ শাসন করেছিলা। আজকে তোমার কেন এই অবস্থা? আজকে তুমি কেন কোণঠাসা হয়ে পড়ছো? এর একটি মাত্র কারণ হলো আজকে তোমার চরিত্র ঠিক নাই, তোমার চরিত্রের মাঝে শয়তানের চরিত্র দেখা যাচ্ছে, ঠিক কিনা বলে?
হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন খলিফা ছিলেন, ও মুসলমান, ও যুবক বন্ধুরা খেয়াল করো, নবীজির চরিত্র আমাদের জীবনে কেন গঠন করতে হবে, নবীজির আখলাক কেন আমাদের গঠন করতে হবে। দেখো, নবী আলাইহিস সালামের আখলাক চরিত্র যদি একটা উম্মতের মাঝে যদি 100% ফিট হয়ে যায়, ওই উম্মতকে পৃথিবীর কোন শক্তি পরাজিত করতে পারবো? খালিদ বিন ওয়ালিদকে কি পরাজিত করতে পেরেছে? আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমরকে কি কেউ পরাজিত করতে পেরেছে? কাসেম বিন আবু বকরকে কি কেউ পরাজিত করতে পেরেছে? তারেক বিন জিয়াদকে কি কেউ পরাজিত করতে পেরেছে? সালাউদ্দিন আইয়ুবী কি কেউ পরাজিত করতে পারে নাই? একটি মাত্র কারণ হলো তাদের মাঝে রাসূলের শিক্ষা ছিল। ঠিক না যুবকরা? আর যুবকদের মাঝে শিক্ষা আছে ফেসবুক, ইন্টারনেট আর ভারতীয় যত সব সিনেমা, নাকি? ভারতীয় যত সিনেমা আছে সব সিনেমার গানগুলো তার মোবাইলের ভিতরে লোড করা, নাকি? কয় গাড়ি দিয়া যাইতেছি, কি করো বন্ধু? কয় সময় তো অনেক, বসে বসে গান শুনি। নাউজুবিল্লাহ বলেন। আবার কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি আছে যারা রিটায়ার্ড করার পরে তাদেরকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় যে স্যার আপনি তো এখন রিটায়ার্ড করেছেন, সারাদিন বাসায় বসে বসে কি করেন? কই কি আর করব, বাসায় বসে বসে এই যে গল্পের বই পড়ি। নাউজুবিল্লাহ বলেন। কার বই পড়েন? কই অমুক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমুক চট্টোপাধ্যায়, অমুক চ্যাটার্জি, অমুক ব্যানার্জির বই পড়ি। ঠিক কিনা বলেন? কেন রাসূলের জীবনী কি তোমার চোখে পড়ে না? তুমি অমুক চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, অমুক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই পড়ার কারণেই তো তোমার কপালের ভিতরে দুর্দশা লেগেছে। ঠিক কিনা বলেন? আজকে সমাজের যুবকগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর একটি মাত্র কারণ হলো আজকে যুবকরা অনেক ইতিহাস পড়ে, অনেক উপন্যাস পড়ে, অনেক বিষাদ সিন্ধু বই পড়ে, অমুকের বই পড়ে, তমুকের বই পড়ে, কিন্তু রাসূলের জীবনী তো কোনোদিন যুবক পড়া দেখলো না। তুমি রাসূলের জীবনী পড়ো, দেখো তোমার রাসূল তোমার জন্য কত কষ্ট করেছেন। আজকে দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবি বাংলার জমিনে এমনি আসে নাই, পৃথিবীর জমিনে কালেমার পতাকা এমনি উড়ে নাই। আমার নবী তায়েফের ময়দানে তার শরীরের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমরা ইসলাম পেয়েছি। ঠিক কিনা বলেন? ইসলাম তো কচুরি পানার মতো বঙ্গোপসাগর দিয়ে ভাইসা আসে নাই, আরব সাগর দিয়ে ভেসে আসে নাই। এই ইসলাম এসেছে বঙ্গোপসাগরের মতো হযরত সাহাবায়ে কেরামের রক্তের স্রোতের মাধ্যমে। ঠিক কিনা বলেন? ইসলামটাতে এমনি এমনি পাইছো, এই জন্য ইসলামের কদর করতে পারো না। ইসলাম যখন বিদায় নিয়ে চলে যাবে তখন বুঝবা ও মুসলমান অশান্তি কাকে বলে। এই জন্য এখনো আমাদের সময় আছে, পরিপূর্ণভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত আদর্শ মেনে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ তাআলা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা যুবককে রাসূলের আদর্শ, রাসূলের চরিত্র, রাসূলের আখলাক অনুযায়ী যেন প্রত্যেকটা যুবক যেন জীবন যাপন করতে পারে। মুসলমান যেন তাদের পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন যেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তরিকায় যেন করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুক, বলি আমিন। আরো জোরে সরে বলি আমিন। ওয়া আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।